السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں حزب جان عمن اور آج ہم پڑھیں گے لائف سائیکل آف جمنوسپرمز. جو جمنوسپرمز ہے تو اس میں مشہور ٹریز ہے پائن ٹریز. یہ جو پائن ہے یہ پائنس سے نکلا ہوا ہے اور پائنس ایک جنس ہے پائنیسی کے فیملی میں. اور یہ جو پائن ٹریز ہوتے ہیں تو یہ کونس پروڈیوسنگ ٹریز ہوتے ہیں اور کونس اس میں ایز اے ریپروڈکٹیو آرگن پروڈیوس ہوتے ہیں. اور اس میں جو یہ پائن ٹریز ہے تو اس میں دو قسم کے کونز پروڈیوس ہوتے ہیں. ایک کون جو ہوتا ہے وہ اڑی ہوتا ہے، سخ ہوتا ہے، اور اس اڑی کون کو ہم فیمیل کون کہتے ہیں. اور اس کو اڑی کون اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ووڈ کی طرح ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کون ہے یہ ووڈی کون ہے اور یہ فیمیل کون ہے. اور اس کو ہم سیڈ کون بھی کہتے ہیں. اور اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں بعد میں سیڈ بنے گا. اور جو دوسرا کون ہے وہ سپونجی ہوتا ہے اور اس کو ہم میل کون کہتے ہیں. اور اس کو ہم پولن کون بھی کہتے ہیں. اس کو ہم پولن کون اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بعد میں پولن گرین بنے گا. یہ جو کونس ہوتے ہیں تو یہ اس میں جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف لائف سٹرکچر ہوتے ہیں. اس کو ہم سپوروپلس کہتے ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ والے یہ لیف لائف سٹرکچرز ہے، اس کو ہم سپوروپل کہتے ہیں. اور یہ ایک ایکسس کے اوپر اسپائرلی ارینجڈ ہے. یہ آپ دیکھیں یہ تو توڑا ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے، یہ آپ دیکھیں. اور یہ اس کو دیکھیں یہ لیف لائف سٹرکچر، اس کو ہم سپوروپل کہتے ہیں. اور اس سپوروپل کے اندر میگا سپوروسائٹس ہوتے ہیں یا میگا سپور مدر سیل ہوتا ہے. ایک سپوروپل کے اندر 2 میگا سپورنجیا ہوتے ہیں اور ہر سپورنجیا کے اندر اویول ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ایک سپوروپل کو ایک سے ہم نے الگ کیا ہے. اس سپوروپلس کو ہم سکیلیز بھی کہہ سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پر اس کو لکھا ہے سکیلیز. اس میں 2 مائکرو میگا سپورنجیا ہے کیونکہ یہ فیمیل کون ہے تو فیمیل کون میں میگا سپورنجیا ہوگا اور جو میل کون ہے تو اس میں مائکرو سپورنجیا ہوں گے. تو اس میں 2 میگا سپورنجیا ہوتے ہیں اور اس کے اندر اویول ہوتے ہیں. اس اویول کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر میگا سپوروسائٹ ہوتا ہے یا میگا سپور مدر سیل ہوتا ہے. اس سے ہم ایک اویول کو لیں گے اور ایک ہی ہمارے اسٹڈی کے لیے کیونکہ کاپی ہے. تو یہ ایک اویول کو ہم نے لیا ہے اور اس میں میاسس ہوا ہے. اویول میں جو اویول ہے میگاسپور مدر سیل ہے تو اس میں میاسس ہو جاتی ہے اور میاسس کے نتیجے میں وہ سیل ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اور 4 میں تقسیم ہوتی ہے. یہ جو 4 سیل بنے ہوئے ہیں یہیں پر یہ ایک ہی میگا سپورنجیا کو ہم نے لیا اور اس میں ایک میگا سپوروسائٹ تھا، ایک میگا سپور مدر سیل تھا. تو اس میں میاسس ہوا. میاسس کے نتیجے میں 4 سیل بنے. اس میں جو 4 سیل ہے تو اس میں 3 ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور ایک ہی فنکشن رہ جاتی ہے اور وہ بڑے ہو جاتی ہے. اور اس میں جو یہ ایک سیل رہ گئی ہے تو اس میں بعد میں 3 مائٹاٹک ڈویژن ہو جاتی ہے اور مائٹاٹک ڈویژن کے نتیجے میں اس سے 8 سیل بنتے ہیں. لیکن 8 سیل کے ساتھ علم ہمارے جو کام کے سیل ہے وہ صرف 2 ہے. اس میں ایک سیل ہے ایک سیل اور دوسرا ہے انڈوسپرم سیل. یہ باقی جو 6 ہے اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اس طرح اگر آپ میل کون کو دیکھیں یا پول کون کو تو اس میں بھی سپوروپل ہوتے ہیں، لیکن یہ یہیں پر میرے ساتھ نہیں ہے کیونکہ یہ سپرنگ کے سیزن میں ہوتا ہے اور اتنے زیادہ وقت یہ نہیں ہوتا. ابھی نومبر ہے تو ونٹر ہے، ونٹر میں یہ فیمیل کون ہوتا ہے اور یہ جو پائن سٹریز ہوتے ہیں تو اس سے گرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی سپوروپلس ہوتے ہیں. سپوروپلس کے اندر مائکرو سپورنجیا ہوتا ہے. میل کون کے اندر سپوروپلس ہوتے ہیں اور سپوروپلس کے اندر مائکرو سپورنجیا ہوگا اور مائکرو سپورنجیا کے اندر مائکرو سپوروسائٹس ہوتے ہیں یا مائکرو سپور مدر سیل ہوتا ہے. اور یہ اس سے ہم ایک ہی مائکروسپور سائٹ کو لیں گے یا ایک ہی مائکروسپور مدر سیل کو لیں گے.
इस तरह होता है कि इस माइक्रो स्पोरोसाइट में मियासिस होती है और इसके नतीजे में 4 सेल इससे बन जाते हैं। जब इससे 4 सेल बन जाते हैं तो ये अलग अलग होते हैं। ये मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट में अलग अलग होते हैं, फासले पर होते हैं। तो ये जो हमने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ा था, तो वो फ्लावर में वो एक दूसरे के साथ अटैच थे, तो आसानी से फर्टिलाइजेशन कर देते। तो ये एक शाख पर एक होता है, दूसरी शाख पर दूसरा होता है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है तो ये डायरेक्ट नहीं होती। तो इस तरह होती है कि ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट इसमें मियासिस हुआ और 4 सेल बने, तो फिर इसमें विंग्स प्रोड्यूस होते हैं और ये विंग गैस से भरे हुए होते हैं। और इस तरह होते हैं, जब हवा आती है तो ये इसमें उड़ जाते हैं। वो हवा में ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट से जो 4 सेल बने हुए हैं ये हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन हवा में उड़ने से पहले इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होती है और माइटोटिक डिवीजन के नतीजे में इसमें फिर से 8 सेल बन जाते हैं। लेकिन 8 में हमारे लिए 2 ज़रूरी है और बाकी चीज़ें हमारा कोई काम नहीं है। ये जो 2 है, एक इसमें जनरेटिव सेल होती है और दूसरे ट्यूब सेल होती है। ये बाकी जो 6 है इससे हमारा कोई काम नहीं होता। तो इसमें हमारे काम किससे होगा? जनरेटिव सेल से होगा और ट्यूब सेल से होगा। और अब इसको हम पोलन ग्रैंड भी कहते हैं। जब हवा आती है तो ये जो सेल बने हुए इसको हम मेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं और इसको पोलन ग्रैंड भी कहते हैं। तो ये उड़ जाते हैं और जो फीमेल कोन है तो इसकी तरफ जाते हैं और वहाँ पर जो स्पोरोपिल्स होते हैं उसमें, और वहाँ पर जो ओयूल है तो वहीं पर ये जाती है। और वहाँ पर जो ओयूल है तो ओयूल के जो माइक्रोफाइल है, माइक्रोफाइल पर ये अटैच हो जाती है। ये आप देखें कि ये यहाँ पर आए हैं और अटैच हुआ है, ये यहाँ पर आकर अटैच होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पोलन ग्रैंड यहीं पर आया है और माइक्रोफाइल के साथ अटैच हुआ है। ये इंटीगोमेंट है जो इस फीमेल गेमेटोफाइट के इर्द गिर्द मौजूद होता है। इसने कवर किया होता है। ये एक इजाफी कवर होता है फीमेल गेमेटोफाइट के इर्द गिर्द। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है तो अब ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा और फ्लूइड इसलिए प्रोड्यूस करेगा ताकि इस पोलन ग्रैंड को अपनी तरफ खींच सके। इसको इस फ्लूइड के अंदर ये अब अपनी तरफ खींचेगा। ये तो यहीं से उड़कर यहाँ आई है हवा के ज़रिए। मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन होती है हवा के ज़रिए। वो इस तरह होते हैं कि ये यहाँ से उड़कर फीमेल कोन के अंदर जाता है। ये एक दूसरे के साथ नज़दीक नहीं होते कि ये डायरेक्टली पोलिनेशन करते हैं, ये हवा के ज़रिए पोलिनेशन करती है। तो ये यहाँ से उड़कर अभी यहीं पर आया, तो यहीं पर आया तो ये माइक्रोफाइल पर यहाँ पर एडहियर होता है इस माइक्रोफाइल के साथ। लेकिन अभी तो जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो तो इंटीगोमेंट के अंदर है। तो अभी इसको पता लग जाता है और ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है और इसको अपनी तरफ खींचती है। जब पोलन ग्रैंड को अपनी तरफ खींचती है तो पोलन ग्रैंड में 2 सेल है, मैंने आपको बताया था। एक जनरेटिव सेल है और दूसरा ट्यूब सेल है। तो ये जो ट्यूब सेल होता है ये यहाँ पर एक ट्यूब इस तरह प्रोड्यूस करता है। जब ये ट्यूब प्रोड्यूस करता है तो जनरेटिव सेल में डिवीजन होती है और वो 2 सेल प्रोड्यूस करते हैं। एक स्टेराइल सेल होती है और दूसरा स्पर्म सेल होता है। ये स्पर्म सेल यहीं से आकर इस ट्यूब के ज़रिए और इस एक के साथ मिल जाती है। ये जो एक है इसके साथ एक सेल है, इसके साथ मिल जाती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाती है और जब जाइगोट बनेगी तो कौन सी जनरेशन शुरू होगी? स्पोरोपोइड जनरेशन शुरू होगी और गेमेटोफाइट जनरेशन का एंड हुआ। गेमेटोफाइट जनरेशन कहाँ से शुरू हुआ? जब इस मेगास्पोर मदर सेल में या मेगास्पोरोसाइट में मियासिस होती है तो वहीं से
गेमेटोफाइट जनरेशन शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है जब 2 सेल फ्यूज हो जाते हैं। हमेशा के लिए याद रखें کہ جو स्पोरोफाइट जनरेशन होती है तो इसमें सेल में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और जो गेमेटोफाइट जनरेशन होगी तो इसमें सेल में सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगी या हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ये फिर जाइगोट जो टू सेल मिल जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं और फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, 4 में तकसीम होता है, इस तरह 4 8 में तकसीम होते हैं और 8 16 में, और इस तरह फिर ये एम्ब्रियो को बनाते हैं और एम्ब्रियो के साथ एक एंडोस्पर्म टिश्यू भी बन जाती है। ये एंडोस्पर्म टिश्यू न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होती है। फिर इस एम्ब्रियो से सीड बन जाता है। सीड में यहाँ पर न्यूट्रिशन जो टिश्यू है ये मौजूद होता है और जब इसको एनवायरनमेंट मिलती है तो ये अपना ग्रोथ शुरू करती है और इस तरह पाइन ट्री बनाता है।